प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सभे, साच कहो सुन ले हो सभे, साच कहो सुन ले हो सभे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। 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 कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के, कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के। बैठ रहो बक ध्यान लगायो। 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 जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सभे, साच कहो सुन ले हो सभे। साच कहो सुन ले हो सभे। साच कहो सुन ले हो सभे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। 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 नाथ फिरियो लिए सात समुद्र न, नाथ फिरियो लिए सात समुद्र न। लोक गयो पर लोक गवायो।
गयो परलोक गवायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सभे, साच कहो सुन ले हो सभे। साच कहो सुन ले हो सभे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। 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 बास कियो बिख्यान सो बैठ के। बास कियो बिख्यान सो बैठ के। ऐसी ऐसी बैस बितायो। ऐसे बैस बितायो। ऐसे ही ऐसे बैस बितायो। ऐसे ही ऐसे बैस बितायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सभे। साच कहो सुन ले हो सभे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। 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 तिन्हीं प्रभ पायो। तिन्हीं प्रभ पायो। तेग बहादुर सिमरे। तेग बहादुर सिमरे। घर नौन दयावे थाए। घर नौन दयावे थाए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरे। तेग बहादुर सिमरे। श्री हर कृष्ण ते आइए। श्री हर कृष्ण ते आइए। श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे। तेग बहादुर
बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए सिमरिए। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सच्चा तुद तख्त, सिरशाह पातशाह, सिरशाह पातशाह, निहचल चौर छत, पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक जपन करतबा, जियां अंदर जियो सब जानला, सब किस तेरे वास्ते रखा पला, तेरे कर आनंद बधाई तुद कर, मान मता तेजा अपना आप जार, सर्ब कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दास दास तुद आगे बिनवता बिनवता बिनवता। पौड़ी वड्डी वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जियां अंदर जियो सब कुछ जानला, सब कुछ तेरे वास्ते रख हर भला, तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ तुद आगे बिनवता सलो। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाछै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ, ਨਮੋ ਕਰ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੁਆਇਆ ਚੰਦ बासुर बन में जाए बिराजे। कमल बदन दुख कदना जबे बिपावर होवे लखई। आवे लालो सदना करत प्रीत सो असन त्यारा। बिने पाके अचवावे भगत वचल बहु भगत देख के। भोजन ते कर पावे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਕੇ ਧਨੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰ ਬੇਕੁਹ ਸਾਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਚਲਾਓ ਤੇ ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ
ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰਿ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬੋਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੈਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਚੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੜਾਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ? ਤੋ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਹਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 2 ਕੁੱਜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 5-6 ਵਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 72 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧਨਕ ਕਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬਚਨ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਤੇ ਰਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.25 ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ 1.25 ਮਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ 1.25 ਸੇਰ ਲੱਗਾ।
ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੂਕੀਏ ਸਾੜੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਸੋਨਾ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ 1.25 ਕੁ ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਛਿੰਨ 'ਚ ਮਾਸਾ ਤੇ ਛਿੰਨ 'ਚ ਤੋਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਧਾਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈ ਆਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਪੂਣੀਆਂ ਕੌਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਸ਼ਬ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਰਾਲਬਧ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਪਟਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਤੇ ਕੋਈ 7 ਤੇ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੇਦਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਦਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਹੁਣ?
हे सच्ची सरकार जी सानू दस के जाओ, असां तिछ दे नाल हुण थेदना है, सानू दस के गल दरकार जाओ। दथा दोदियां दा तुत जावना है, तुसी पत्नियों ना दथेदार दाओ। महाराज तुहाडा योधियां दा जथा टुट जाना जे, हे जथेदार जी तुसी ना जाओ, नाले लई लो नहीं लो इत्थे, धक्का विच गंगा नहीं महरदाओ। जां तां फिर सानू भी नाल लै चलो, जे सानू नहीं लैके जाना नाल ते फिर तुसी इत्थे रहो, ते जे नाल भी नहीं लैके जाना ते इत्थे भी नहीं रहना, ते फिर हे बाजां वाले स्वामी असीं तुहाडे बिना जिउंदे नहीं जे रहना, किरपा करो सानू अपने हत्थीं गंगा च धक्का मार जो, क्योंकि तुहाडे बिना असीं इत्थे नहीं जी सकदे। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह नूं बेनती करदे, बाणी तोतली सुनी जा साथियां दी, जानी जान दा गला भी भारे आया, एक एक नू रख सा दिल अंदर, कदे तुसी भी दिलों विसारियो ना। तीर वेख मेरे वेख लियो मैनू, एवें रो रो हौसला ढायो ना, एक एक नू रख सा दिल अंदर, कदे तुसी भी दिलों विसारियो ना। अपने पत्थे चों तीर कढ़ के पातशाह दिते, आख्या इन्हां तीरां नूं वेख के इन्हां तीरां विचों मेरे दर्शन करियो। वो तीर अज भी पटना साहब शोभनीक ने सुभाएमान हन। आख्या मैं तुहानूं कल्ले कल्ले नूं चेते रखांगा, तुसीं भी ना विसारियो, जवान हो के शस्त्रधारी हो के पंजाब साडे कोल आ जाओ, रल के वैरियां नाल जंग लड़ांगे, युद्ध करांगे। गरीब नवाज पातशाह पटना साहब तो चले है, रस्ते विच बनारस इलाहाबाद आदि नगरां नूं तारदे होए अंबाले दे इलाके च आए हन। लखनौर साहब सतगुरां ने पड़ा कीता है, अंबाले दी धरती ते गुरुदेव ने बचन कीते, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये बचन महाराज जी ने अपने रसना तो कहे ते संपूर्ण करने सन। पंजाब की धरती ते आए, आनंदपुर साहब आके गुरुदेव ने पड़ा कीता, कहा लूर मैं बांधियो आन आनंदपुर गांव। 10वें पातशाह दे बचन ने कि असी आनंदपुर साहब आए, जिस वेले असी धर्म कर्म दे विच आए ते साडे पिता जी सचखंड चले गए, देव लोक तब पिता सिधाए। 9वें पातशाह की शहीदी तो बाद कलगीधर स्वामी सच्चे पातशाह ने फौजां भर्ती कीतियां, हुक्म कीता वधिया वधिया शस्त्र हथियार साडे कोल लिया के हाजिर करो। गरीब नवाज पातशाह ने रणजीत नगारा बनवाया, पौंटा साहब के पावन नगर नूं वसा के भंगाणी का पहला जंग गुरुदेव ने श्री पौंटा साहब की धरती ते लड़िया। 14 जंगां गरीब नवाज पातशाह ने लड़ के उन्हां विच जित प्राप्त की। सन 1699 की विसाखी नूं खालसे पंथ की साजना महाराज जी ने की, जिस पंथ नूं साजन वास्ते महाराज जी कहंदे असीं संसार विच आए हाँ। अकाल पुरख जी ने कहा सी जाके पंथ चलाओ, धर्म चलाओ। वो खालसे पंथ नूं महाराज सच्चे पातशाह कहंदे असीं साजण लई आए सी, क्योंकि अकाल पुरख जी ने जदों कहा सी ना कि जाके पंथ चलाओ, तां कलगीधर कहंदे ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय। अकाल पुरख जी दे सानमुख बेनती की, साहब जी पंथ तदे चलेगा संसार च जे तुहाडी सहायता होवेगी। तो अकाल पुरख जी की शक्ति प्राप्त करके गुरुदेव ने खालसे पंथ की साजना की, और पंथ नूं साज के गुरुदेव ने तिन्हां नूं दस्सिया कि भाई तुसीं इस हिंदुस्तान दे विच गुलाम सी, गुलामी दियां इन्हां जंजीरां नूं कट के सुतंत्र हो के राज करना तुहाडा हक है। और खालसे नूं पातशाह ने राज भाग बख्शे। ऐसे प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, किदों मानी महामान हो। ऐसे गरीब नवाज गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम, जिन्हां दे दर्शन करके गुरसिख ये बचन कहंदे है, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। राजान राज कह के सतगुरु सच्चे पातशाह नूं गुरसिख संबोधन करते हैं।
ਐਸੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਰਾਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਵਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਵਨਾਬਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੀਨ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਆਇਆ ਚੰਦ बासुर बन में जाए बिराजे, कमल बदन दुख कदना। ਬਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਮਾਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਬੇ ਵਿਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਲਖਈ ਆਵੇ ਲਾਲੋ ਸਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਅਸਨ ਤਿਆਰਾ, ਬਿਨੇ ਪਾਕੇ ਅਚਵਾਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਬੋ ਭਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੈ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਖ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਅਧੀਨ ਦਾਸ ਕੇ ਜੋ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਚਤਰਾਈ ਰੀਜੇ ਨਾਈ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।
ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੀਝਦੇ ਹਨ। ਦਿਜ ਖਤਰੀ ਤਜ ਬੈਸ ਤਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁਤੋ ਤਿਖਾਨਾ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼। ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੋ ਤਰਖਾਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ। ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਬੜਾਏ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਖਾਏ ਸਾਧ ਸੁ ਭੋਜਨ ਤਾਕੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮੰ ਮਾਨਾ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਹੋ ਨਵੇਲਾ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਪਤ ਪਾਉ ਹਾਂਕ ਤੇ ਪੌਨਾ, ਰਿਦੇ ਆਨੰਦ ਨ ਮਾਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚਰਨ ਝਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤ ਸਭ ਆਪਣੀ, ਨਿਸ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਆ ਘਰ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਆ ਨਾ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਪਨੇ ਗੁਰ, ਤੂੰ ਸਤ ਚਿੱਤੇ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਾਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਦ્વੈਕ ਤੇ ਹੀਨ ਸਰੂਪਾ, ਭਵ ਮ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਤਾਂ ਅਨਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਦੇ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਕ੍ਰੈ ਏਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪੂਰਨ, ਜੈ ਬਿਨ ਜੜ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਜ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕੱਪੜਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਲੈਂਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਏਕ ਪਰਮਾਤਮ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਿਹ ਬਿਨ ਜਗ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨਿਆ ਸਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਹੁਤੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ, ਪਇਓ ਤਤ ਕੋ ਬੇਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤਤ ਬੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਤਤ ਬੇਤਾ, ਬੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਤ ਬੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤਤ ਬੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਤਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਤਤ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸ ਬਿਦ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਕਛ ਤੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ਼ਰੋਤਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕੈ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 4ਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਗੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਸਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਢ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਪਦਵੀ ਅਧਿਕ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧਨਾਥ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਮਨੇ ਫੰਦੂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਮਨ ਹੈ ਫੰਦੂ, ਫੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਜੋਨ ਨ ਚੰਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਤ ਭਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਦੀਸੇ ਸ਼ਸ਼ ਤਮ ਨੇ ਪਾਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਆਤਪ ਦੀਪਤ ਜੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਤਿਮਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਤਹਿਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੱਟ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਡਗਨ ਕਿਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਨਿਸ ਜੈ ਪੀ ਨਾਸਤ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਰ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਪਦ ਬੰਦੇ। ਕਵੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਜਾਚੇ ਆਨੰਦ ਕੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਏਕ ਆਸ ਨਾਸੀ ਅਬ ਓਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਲਾਲਸਾ ਮੋਰੀ। ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਆਨੰਦਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਆਸ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਐ, ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਐ, ਖਲੋਤਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਹਰ ਦਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ,
ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਬਈ, ਕਿਸ ਬਦਲੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਏਕ ਆਸ ਨਾਸੀ ਅਬ ਆਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੀ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਗਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੂੜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਸੰਗਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮਨ ਗੋਇੰਦ ਕੋ ਰੋਕ ਕਰ ਕਹੋ ਕਥਾ ਗਤ ਦਾਏ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਗਤ ਦਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਥਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮਨ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਹਿਮਨ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਹਿਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਉਹੀ ਹਾਥੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਕ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਧੂੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਉਥੋਂ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ
ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ, ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। 6:45 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਆਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓਵਣ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋਈਐ ਪਰੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडौत बंधन अनकुबार सर्व कला समरथ डोलंते राखो प्रभु राखो प्रभु राखो प्रभु नानक दे कर हथ
ਪੁਰਪਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੇਣੀ ਭਾਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਾਏ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਇਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਇਓ, ਭਵ ਲਇਓ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਾਧ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਾਧ ਵਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ 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 ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਦੇਵਤ ਕੀਏ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾਠੀ ਵਾਰ। ਕਰਤ ਨਾਠੀ ਵਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ 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 ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਨ ਮਾਨਸ, ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ, ਦੇਵਤ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ
ਕੀਏ ਜੈਨ ਮਾਨਸ ਜੈਨ ਜੈਨ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ चितना भयो हमरो वावन के चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में चितना भयो हमरो वावन के चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में चितना भयो हमरो आवन चुभिया ही सुरत प्रभु चरणन में चुभिया ही सुरत प्रभु चरणन में अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधन यह विद मोहियानो हे मुकुट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ सप्त श्रृंग तह नाम कहावा पांडुराज जय जोग कुमार
ਸਹਿਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਠੰਡ ਰਾਜ ਸਹਿਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਚਿਤ ਨਾ ਪਇਓ